हे भगवान सकाल जाई संज हेलानी हेले मो स्वामी मो पाखक फेरी नांती राज्य कार्य व्यस्त अच्छा से मो पाखक आसे गोटा भूली जाइछन्ति साड़ी में मो पुआ मैंने राज्य भ्रमण पाई जाइछन्ति से मान भी मो पाखक फेरी नांती काईका जे मां मनटा बुझुनी साड़े काउ राबर शब्द मु शुणुची काईका जे मो बामन हे न घन घन मारू अछि ये तो होची अशुभ लक्षण हे जगतर नाथ जगन्नाथ मो पुआ मान कुशल रखी था प्रभु और खुशी रे मो पाखक फेरे आण प्रभु मो पाखक फेरे आण मो स्वामी आसवा पर्यंत मो आसर मो अपेक्षा करे अरे जखे दीर्घ एक वर्ष पर आज आमे बेनी भाई माणिक राज्य मध्य को प्रवेश कर अरे जखे सतरे आमे जतबेले माणिक राज्य को प्रवेश करिछु हमकु केही देखि ना हंती रे ना केही देखि ना हंती जखे अरे जखे ए माणिक राज्य रा तो सतरे देखि बापाई अत्ते सुंदर लागुची रे हीरा हीरा मोती माणिक रे की शोभा देखा जाउची माणिक राज्यटा ए राज्यर सौंदर्यटा को देखि देखि आमे बेनी भाई ससर पहुंची सारिछु रानी हंसपुर मध्य को अरे जखे रानी हंसपुर कहीं आग पर गहल चहल जना पड़ुनी रे खाली खाली जना पड़ुछि भाई आखे ताती पोइली माने तांको कार्य रे व्यस्त अछो औ राजाटा राज कार्य रे व्यस्त अछि और कहले जखे भाई खाली खाली लागुछि राजाटा राज कार्य रे व्यस्त अछि अरे जखे जाक पई दिन में बेनी भाई एई बाड़िक राज्यरु तोड़ा कई दांडर भिकारी साजी छु जय महारानी प्रमोदिनी ओठी देखा जाउनी रे आ जके महारानी हां अंतपुर रे रत्न पलंकर शयन करती ए कोन कहू सतरे रत्न पलंकर अंतपुर रे शयन करतिबे हां भाई तो ठीक कहि छु जके अरे जके तू जय सिंह द्वार मध्य अपेक्षा कराई था वो जाउछ महारानी को शयन कक्ष मध्य को जके शीघ्र घटनाटा घटाई दे शीघ्र चली आसीबे निश्चय मु सेई जो अपेक्षा करती भाई हां जके जदी राजाटा पहुंची जिवो कथाटा गड़बड़ हेई राजा आसवा पूर्वर काम सारी मो तो पाक को फेरी आसी तो जाई सिंह द्वार मध्य अपेक्षा कर रजत दस्ना उलसित लगे बलय पवन आज राति मधु जमीन अनेक दिन स्वप्न पर आज पूर्ण हवा को जाऊँगी सतरे वो स्वप्न आउ स्वप्न ही रही अनेक वर्ष तले थी मो यही माणिक राज्यर प्रधान सेनापति है सेनापति पदरे जिते मुझे रही आसती से समय महारानी को मो मने मने बहुत भल पाऊली दिने महारानी को मो प्रेमर आपेतनटा करी अरे से महारानी मत चाकर भावी मो प्रेमटा को घृणा करी से दिन जो अपमान राज्य विताड़ित कर से दिन अपमान प्रतिशोधटा आज मु निश्चय पूरण करी हाँ निश्चय पूरण करी अरे हठात शयन कक्ष मध्य को चली जा उचित नुह यही डाकटा पकई देखे मो डाक शुणी महारानी बाहर को चली आसबे कमटा सहजर सारीदेली हाँ महारानी लो अल्लो महारानी महारानी लो अरे एते डाकिला पर भी कौन महारानी को मो डाकटा सुपुनी ओ बुझली रातिटा अनेक खाई बोले महारानी निश्चय सही पड़ी थे से बोधे मो डाकटे कर्ण को बाचुनी मो हे घर को जावाक पड़ो आसुल महारानी तुमरी निकट को आसुची एते राति रे पुरा माणिक गड़ को आसी अच्छा कौन महारानी महाराज घरे नहांती के मो स्वामी घरे नाती अक्षय भय घरे नहांती के बापुआ मने राज्य भ्रमण पाई जाई छन ओ हेले तुमे किए ओ हो जा आपनकर जणे हिताकांक्षी मनीषा
ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି ମହାରାଣୀ, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଅଛ ହଁ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଓ। ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। କଣ ହେଲା ଚାଲିଯିବେ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ତୁମେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛ ମଧ୍ୟ। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନଚିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରେ ନା ମହାରାଣୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି। ଏ ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ତଳେ ଖାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ମୋନାଗ୍ନେ। ବାରାଗିରି ତ ଆମ ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ଚଳନା କରୁଥିଲି ରାକେଶ। ଭାବିନି ସେଇଆ। ସେଇ ଦିନର କଥା ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କେମିତି ଭୁଲିବି? ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ରାଜସଭାର କଥାଟା, ସେଦିନ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲ, ଏତେ ସହଜରେ ସେ କଥା କଣ ଭୁଲିଯିବି? କେମିତି ଭୁଲିବି? ଚୁପ କର ବାରାଗିରି। ମହାରାଣୀ ତୁ କଣ ଚାମରା ଏଟା କିଆ କୁକୁରା? କଣ କହିଲେ ମହାରାଣୀ? ଏଇ ବନାଗ୍ନଟାକୁ ଅଇଁଚାଖିଆ କୁକୁର କହିଦେଲେ? ଆରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ଦିନେ ଏଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅଇଁଚାଖିଆ କୁକୁର ହେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚୁପ କର ବାରାଗିରି। ମହାରାଣୀ। ବାମନ ହେଇ ତାକୁ ହାତ ବଢା ନା ରାକେଶ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବୁ। ଓ। ହଁ। ମରିବା ପାଇଁ ବନାଗ୍ନି କେବେ ଭୟ କରେନି ମହାରାଣୀ। ମରିବି ପଛକେ, ହେଲେ ତ ଜବାନୀର ରସଟାକୁ ନ ଚାଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ମରିବିନି, କଦାପି ନୁହଁ। ଛି! ଏଇ, ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କାହିଁକି ବେ? ତତେ ଯଦି ମଣିଷ ପଡିଆ ଥାନ୍ତା ଓ। ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିନଥାନ୍ତୁ ରାକେଶ। ଆଚ୍ଛା। ତୁ କଣ ହଉଛୁ କାପୁରୁଷ? ଏଇ, ତୁ କଣ ହଉଛୁ ଲାମ୍ପାଟା? ମହାରାଣୀ! ତୁ କଣ ଚୌଳ ପୁରୁଷ? ଏଇ, ତମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି କଣ ହେଲା? ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯିବି? ଛି! ରାମଚାঁଦି ମାଇକିନିଆ, এই বনাগ্নি মোর ছাপ পকাই বহুত বড় ভুল କରିଦେଇଛୁ। ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମଟା ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। କଣ କରିବୁ ବାରାଗିରି? କଣ କରିବେ? ଆଜି ରାଣୀ ହସ୍ତପୁରରେ ମୁଁ ତତେ ବଳାତ୍କାର କରିଦେବି। ନାଇଁ ବାରାଗିରି ନାଇଁ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୌରଉଛି। ମୋ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ତୁ ଏମିତି ପାପ କଥା କହନି କଣ ବାରାଗିରି। ହେଲା? ପାପ କଥା କହୁଛେ? ତୁମ କଥା ମାନିକି ତୁ ଚାଲି ଯା ବାରାଗିରି। ମୁହେବୁ ତ ଚେକର ତ କଥା ମାନି ଚାଲି। ଆସିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାଟା ସେତିକି ସହଜ ନୁହଁ। ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କାମଟା ପୁରା ନ କରି କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବି? ଆଶା ଅନେକ ଦିନରୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ମୋ ଦେହର ଭୋକଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅ। ଆସ। ଏ ଭଗବାନ, এই সমୟରେ ରାକେଶ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଭଲ ହେଇଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ମାନେ। ଆହୁରି ଭଲ। କଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖା ଯାଉନି। ଚପାରୁ ଦେଖାଯିବନି ଲୋ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କହିଲୁ ରାକ୍ଷସ କହୁଛୁ? ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ବନାଗ୍ନି ହସ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନା ଆସିବେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ନା ଆସିବ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ। ମହାରାଣୀ ନାରୀକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ରାକ୍ଷସ। ଆଚ୍ଛା ତ ନାରୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଦେଖିଲୁ ବେ। କଣ କହିଲୁ ବା? ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଦେଖା ସେଇ ଦେଖା।
ନିର୍ଲଜ ଅର୍ବାଳ ଚିର ପଶୁ ବାହାରେ ପଶି ବିଲୁଆ ଭୟରେ ପୁଣି କଳ୍ପନାୟନ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ରାଜବାସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ? ରାଜନ ତୁମେ ହଁ ମୋ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲ ନହେଲେ ମହାରାଣୀକୁ ଘଟଣାଟା ଘଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୁପ କର। ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ତାରେ ମହାରାଣୀକୁ ବସ୍ତରେ ଟେକି ଦେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାକୁ ନା ଯାହା କହୁଛି ଆବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତି ତୋ ଦେହରେ ଯଦି ବିନା ରକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। କର ଯୁଦ୍ଧ ହଁ ଦେଖେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀ। ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ। କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକେଇଲେ ବେଶରା ଭାଇ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ ଭାଇ? ଏ ରାଜା ରାଣୀ ମରିଗଲେ ଆରେ ଦୁଃଖଟା କୋଣ ଜାଣି ପାରିବେନି ଭାଇ। କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛୁ ଏ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ଏକ କହିଛୁ ରେ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଃଖଟା କୋଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଚକ୍ଷୁ ଭାଇ ଭଲ ସବରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇଲୁ। ହଁ ରାଜାକୁ ସହଜରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ତାପରେ ସିନା ଜାଣିବେ ଦୁଃଖଟା କଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ରାଜନ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମଥାରେ ଉତାରି ଦେଇଦେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜମୁକୁଟ। ନା ଭନାଗ୍ନି ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଆରେ ତା ବଳେ ମୁଁ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ତମ ହସ୍ତରେ କେବେ ବି କଣ କହିଲୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆରେ ଚୁପ କର। ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ? ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଥିଲା ମୋର। ସେଦିନ କଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ? କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ? ଆରେ ଜକେ ଭାଇ। ଦେଖୁଛୁ କଣ ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ନେଇ ରାଜମୁକୁଟ ହଁ ଭାଇ ନେଇ ଆ। ହଁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ମୋଠୁ ତମେ କେବେ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ରାଜା ଦେଇଦେ ରାଜ ମୁକୁଟ। ତମେ ସେମିତି ଆରେ କହିଲେ ଦେଇଦେ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେ। ଭାଇ ନେଇ ଆସୁଛୁ ବା ଏଇ ରାଜମଗୁର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବେନେ ଭାଇ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ପରି ତୋ ପାଦ ତଳେ ସେବା କରିଛୁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛୁ। ଏଇ ଦେ ତୋ ମଥାରେ ଝଡ଼ ସୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜମକୁଟ ଆଜି ମୋରି ହସ୍ତରେ। ଦେ ପ୍ରଭୁ ଘରେ ରାଖ। ରାଜମୁକୁଟ। ଦେଇଦେବି। ଆରେ, ଆରେ, ରଖେ। ଭାଇ ରାଜମକୁଟ ସିନା ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇ ଆରେ ସେଦିନ ରାଜସଭାର କଥାଟା ଏଯାଏ ମୋ ମନରେ ଭୁଲି ପାରିନି। ଭାଇ। ଆରେ ଜଖେ ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଭାଇକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଭାଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଭାଇ ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବ। ପିଟି ପିଟି ହଁ ପିଠିରୁ ଚାଲ ଉତାରି ଦେବି। ବାସ୍। ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ତା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବାଛି। ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର। ଏ ଘର କହିଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏ ମାଣିକ୍ୟ ଗଣର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜାକୁ ତମେ ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରିବ ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ। ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା? ସେଦିନ କଣ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା?
আরে যেমিতি মার মারিছু না মু মরি গলে পাথরিবি আরে এই দেখ দিটা দান্ত খলি যাইছি দিটা দান্ত কেমিতি ভুলিবি সেদিনর কথা কেমিতি ভুলি আজ কে রক্ষা করিবে বিচারা কর সেনাপতি আটটা বিচার করিবে দিয়া নাহি যে মত শাস্তি কর নাহি তুমি অনীতি আর কইলো অনীতি করেছে বিচার কর সেনাপতি দিয়া নাহি যে মত শাস্তি কর নাহি তুমি অনীতি আর কইলো সেদিন তুই কোন নীতি কাম করছিলু আজ মু কোট ভিয়াইলা হই আপনার সোনা সংসারকু কল ছার খার এই লোক তো বলতে আপন লাগি সেদিন তো লাগি নথিলি বে সেদিন যাহা মাগিছিলে ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭେ କାଟ ଆମ୍ଭର ଯେ ତୁମ୍ଭା ବିନ ନାହିଁ ମଗତି କରିବ বিচার কর সেনাপতি দিয়া নাহি যে মত শাস্তি এতে সহজরে ছাড়ি দেবে কেমিতে ছাড়িবে কেমিতে আরে দেখে ভাই ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲି ସାରିଛୁ ବେ? কোন কথা ভাই ଆରେ ସେଦିନ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାର ତ ଅନେକ ମାରିଥିଲା ହଁ ହେଲେ ସେତିକିରେ ଶଳାର ମନଟା ଭରି ନଥିଲା ଭାଇ ଆମ ବେନି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଇ ହଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦାନ୍ତର ଭିକାରୀ ସଜେଇଥିଲା ଭାଇ ଠିକ ସେମିତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଅଛି ଭାଇ ଯତ ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ଦେଇ ଦାନ୍ତର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେ এ ধরো এ রাজা রানী দ্বার দ্বার বলি হাত পতাই ভিক মাগিবে ভিক নিশ্চয় এ মা ভিক মুঠে দে মাউসি ভিক মুঠে দে ସେଇଆ ହିଁ ହବ ହଁ ଭାଇ। ଯତ ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ଦେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ দৌছি ভাই হে প্রভু হ্যাঁ হে প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ সেঠুটা জগন্নাথকে ডাক সতকু রক্ষা সত করিও আজি আমি রাজা রানী হে রাজা বস্ত্র খড়ি দেব প্রভু ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଆଉ ଆଜି ଦିନଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହରେ ଲେଖିବୁ ଗପ ପାପ ଜାଣିନି କି
ধোঁয়া খালি ধোঁয়া সে নিয়া নিভনি সারে নাইলো যন্ত্রণার সুয়া ঘন অন্ধারে দিশু নাহি মুহ মশাଣି লাগুছি দুনিয়া পাপ জানিনি কি পুণ্য জানিনি ধোঁয়া খালি ধোঁয়া সে নিয়া নিভনি পাপ জানিনি কি পুণ্য জানিনি ধোঁয়া খালি ধোঁয়া সে নিয়া নিভনি সারে নাইলো যন্ত্রণার সুর ঘন অন্ধকারে দিশু নাহি মুহ মশাଣି লাগুছি দুনিয়া কেতে দুঃখ দবু তেরে কালিয়া 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 চিঠি দুঃখ তবু দিরি কালিয়া চিঠি দুঃখ তবু দিরি কালিয়া দিরি কালিয়া কেতে দুঃখ দবু তেরে 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 কালিয়া ସିଂହାସନଟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଆମ ବେନି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରିଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଉତାରି ଦେଇଛି ହଁ ଭାଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାଇ। ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଲେ ପ୍ରପତ ହୁଏ ତାହା ବାସ୍ ହେଲେ ଭାଇ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କହନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଇ ସଖୀ ନାଇ କଣ କଲେ ମିଳେ ଭାଇ ଆବେ କର୍ମ କଲେ ମିଳେ କର୍ମ କଲେ ଆ ମିଳେ ସଖୀ ଭାଇ ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ମ କର୍ମ ନାନା ଗତି କର୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚିରନ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସିଏ ସେମିତି ଫଲ ପାଏ କର୍ମ କଲୁ ଫଲଟା ପାଇଲୁ ଅରେ ଦେଖେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରି କରାଉଥାଏ ମୁହେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଗୋପାଳ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ପୋଷା କାଠିର ପରାଭବ ପୋଷା କାଠିର ପରାଭବ ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ନ କରି ପାରିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ଆରେ ଚକ୍ଷି ଭାଇ। ଆମେ ବେନି ଭାଇ ଏଥର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ଏ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟକ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆମରି ଇଶାରାରେ ଉଠ ବସବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଭାଇ କଣ ଆଜି କି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କୋଉ କଥା ଅଛି ଆମେ ସେ ଅଗଣା ଅଗଣି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ହରେ ଚକ୍ଷି ଆଉ ଭାଇ ପତର ବିଛେଇ ଶୋଉଥିଲୁ ହଁ ଶୋଇଛୁ ଭାଇ ଆଉ ପତର ଠୋଙ୍ଗାରେ ହଁ ଖାଉ ଖାଉଥିଲୁ ହେଲେ ଭାଇ ଚକ୍ଷି ଆଜି ଏ ମାଣିକଗଡର ରାଜ ଉଆସରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଲିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଭାଇ ହଁ ଚକ୍ଷି ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଏ ଆଜି ଏ ରାଜ ଉଆସରେ
ଛତିଉଣ ନ ଭଜା ଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିଠୁ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ଏଥର ଚାଲିଯିବା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସ